সিএএ বিরোধী আন্দোলনকে হাতিয়ার করে বাংলায় জঙ্গি জাল। ভাবুন একবার, অসম এসটিএফ এর হাতে ধৃতদের জেরায় চাঞ্চল্যকর তথ্য উঠে আসছে। সাদ্দাদি, নূর ইসলাম সহ 4 জনকে হেফাজতে নিয়ে জেরা গোয়েন্দাদের, এবং এটাতে যে তথ্য সামনে আসছে তাতে জানা যাচ্ছে যে সিএএ বিরোধী যে আন্দোলন, সেই আন্দোলনকে হাতিয়ার করে বাংলায় জঙ্গি জাল। আর এই মুহূর্তে পুলিশ সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়েছেন, কি বলছেন তারা শুনুন। দুটো ল্যাপটপ, প্রচুর টেকনিক্যাল গ্যাজেটস, 100 খানেকের বেশিও ভুয়ো ব্যাংক অ্যাকাউন্ট, যাকে আমরা টেকনিক্যাল পরিভাষায় মিউল অ্যাকাউন্ট বলি, 100-রও বেশি ডেবিট কার্ড, ক্রেডিট কার্ড এবং ইত্যাদি আরো কিছু অত্যাধুনিক প্রযুক্তির সরঞ্জাম আমরা উদ্ধার করেছি। আমরা তদন্ত চালাচ্ছি। অপারেশন সাইবার শক্তি একটা সাফল্য পেয়েছে, কিন্তু এর বেশি গ্যাং মেম্বার বা কোন কোন নির্দিষ্ট জায়গা থেকে তাদের আমরা ধরেছি সেটা একদম খুঁটিনাটি তথ্য এক্ষুনি আমরা শেয়ার করছি না, তাতে অপরাধীরাই আরো সচেতন হয়ে যাবে। এই সাইবার শক্তি, এই অপারেশনটা চলবে। 46 জন গ্রেফতার হয়েছে এবং আরো একাধিক গ্রেফতারির সম্ভাবনা আরো পরবর্তী কিছু দিনে রয়েছে। এইটুকুই আপনাদের বলার ছিল। একটা বিষয়, সেটি হচ্ছে কত টাকা এখনো পর্যন্ত এই জায়গাটাকে টার্গেট করা হয়েছিল, কেন জানা যাচ্ছে? এই জায়গাটা টার্গেট করা হয়েছিল, আমি এটা বলেছি শুরুতে, সেটা তবু আপনার প্রশ্নের উত্তরে বলে দিই। যেহেতু পশ্চিমাঞ্চল এলাকাটা জামতাড়ার সংলগ্ন, ঝাড়খণ্ড থেকে সেখানে জামতাড়া থেকে সেইখানে আসা, সেখানে ঘাঁটি গাড়া, ওইখান থেকে জামতাড়া থেকে উত্তরবঙ্গ বা দক্ষিণবঙ্গে আসার থেকে পার্শ্ববর্তী জেলাগুলিতে গোপন আস্তানা গড়া এবং কাজ সারার পর আবার জামতাড়ায় ফিরে যাওয়া, এটা অপরাধীদের পক্ষে অনেক বেশি সুবিধাজনক ছিল। সেই জন্যই তারা এই, এবং আমাদের জেরায় তারা এটাই জানিয়েছে। এখনো পর্যন্ত যেটুকু আমরা জানতে পেরেছি, আমাদের তদন্ত চলছে, প্রায় কয়েক কোটি টাকার প্রতারণা এরা করেছে এবং ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করে আমরা এই টাকা যাতে মানুষ ফেরত পান সেই প্রক্রিয়া চালু হয়েছে। সেই নির্দিষ্ট সময় সেটাও আপনাদের জানিয়ে দেব, যারা প্রতারিত হয়েছেন তারা যাতে তাদের কষ্টের টাকা তারা ফেরত পান। Sir, if you could say what is this Operation Cyber Shakti and why in this region you think? I'll request DIG Amit Kumar Rathod to do the honors in English. He'll brief in English because he had been heading this Operation Cyber Shakti, and it is under his stewardship and the whole supervision of Cybercrime Wing this gang has been busted. Amit, you may come over here. In order to curb the menace of cybercrime, the Cyber Shakti, this special initiative was launched by the Cybercrime Wing. It's a part of West Bengal Police. So here, the police districts of Western Zone, in coordination with Cybercrime Wing, West Bengal successfully conducted multiple raids across the various locations, leading to the arrest of 46 accused individuals involved in the cyber frauds and financial scams. This operation is a major step in dismantling the cyber criminal networks operating across the state. Acting on the credible information, the Western Zone police districts, namely, first is the Birbhum. So the operation was launched with the help of cybercrime, and we specifically targeted the Jamtara specific border area, that is Khairasul. So we have strategically, raided over there, and following this raid, a series of targeted operations were launched in Chandan Nagar, ADPC, Purva Bardhaman, Hooghly, and these operations were supervised by the senior officers of those particular districts. And what we found after arresting them, they were involved in the further cases also. So during the operations, we have found significant amount of cash. In addition to that, 46 persons were arrested. From them, 84 SIM cards were found from them, 84 mobile phones, near about 30 plus debit cards, so many bank accounts, that is mule bank accounts, found from them, and they were involved in various crimes like phishing, OTP frauds, fake investments, sextortion, gas subsidy connection, investment frauds, matrimonial frauds, and so on. So this was the overall operation of, this was the details with respect to Cyber Shakti. The Cyber Shakti operation will be continue in future also, and we will target the criminals who are doing the cyber crimes. Thank you. They were part of Jamtara gang, 3 of them as Yeah. They, actually, since they have been,
the Jamtara is continuously targeted. They are shifting their base to other places. স্যার একটা প্রশ্ন হয়েছে জামতারা গ্রেফতার হয়েছে বা জামতারা তো এর আগেও জামতারা থেকে একাধিক প্রতারণা হয়েছে, তো জামতারা থেকে কি অন্যান্য জায়গাতে এরা ক্যাম্পেইন ছড়িয়ে কাজ করছে? Yes, yes. হ্যাঁ, সেটা তারা ছড়িয়ে কাজ করছে, বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে যাচ্ছে। কোন কোন জায়গায় ছড়িয়েছে সেটা আমি এক্ষুনি বলছি না, বাট রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড়, অনেক বিহার, বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে যাচ্ছে এবং তার মধ্যে ওয়েস্ট বেঙ্গলও আছে। যেহেতু আমরা সবাই জেনে গেছি যে জামতারা একটা টার্গেটেড জায়গা এবং সেখানে একটা কুটির শিল্প গড়ে উঠেছে সাইবার প্রতারণা। ইট হ্যাজ বিকাম দ্য সাইবার ফ্রড ক্যাপিটাল অফ দি কান্ট্রি। সেই জন্য পুলিশের অ্যাটেনশন এবং সাইবার ক্রাইম উইং এর অ্যাটেনশন এড়াতে তারা বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে যাচ্ছে, অ্যাজ ইউ আর রাইটলি পয়েন্টিং আউট। এটা তারই একটা অঙ্গ। এরা ওয়েস্ট বেঙ্গলেও এরা প্রলিফারেট করার চেষ্টা করছিল। এই পার্টিকুলার গ্যাংটা বিভিন্ন গ্যাংয়ে ছড়িয়ে গেছিল, কিন্তু নেপথ্যের কলকাঠি জামতারা গ্যাংই ইজ দ্য নার্ভ সেন্টার। কোনো অফিস বা কোনো বাড়ি ভাড়া নিয়ে কাজটা করছিল? ডেফিনেটলি ইয়েস, বাড়ি ভাড়া তো নিয়ে করছিল, বিভিন্ন জায়গায় ছিল, কিন্তু সেগুলোর ডিটেলস আমরা এক্ষুনি দিতে পারছি না। মানে ইন দি ইন্টারেস্ট অফ ইনভেস্টিগেশন ডেফিনেটলি বাড়ি ভাড়া নিয়ে করছিল এবং করতো, বাড়ি ভাড়া নিত, তারপর কিছুদিন পরে যে কাজ শেষ হয়ে যাওয়ার পরে তারা দে উইল গো ব্যাক টু জামতারা এন্ড দে সেফ হেভেন ইন ঝাড়খণ্ড। এখানে স্টেটা কতদিনের জন্য ম্যাক্সিমাম? দ্যাট ডিপেন্ডস। এটা ডিপেন্ড করছে 7 দিন, কখনো 10 দিন, কখনো 15 দিন, কখনো 3 দিন। ডিপেন্ডস অন দ্য টাইপ অফ ফ্রড। কোনো ফ্রডের ক্ষেত্রে আপনার অনেক টাইম লাগে, ফিশিং এ সময় সাপেক্ষ। কোনো ফ্রড, ওটিপি ফ্রড বা গ্যাস কানেকশন ফ্রড ইনস্ট্যান্ট হয়ে যায়, ডিএসসি ফ্রড বলে, ডেলিভারি অ্যাকসেপ্টেন্স কোড, সেগুলো তাড়াতাড়ি হয়ে যায়। কোন অপরাধটা করতে কতটা সময় লাগছে তার উপর নির্ভর করতো তাদের ওখানে মানে বসবাসের স্থায়িত্ব। ইয়েস, ইয়েস। 1 মাস আগে আমাদের কাছে, যেটা বলছিলাম, এটা খুব অস্বাভাবিক না যে সারা রাজ্য জুড়েই সাইবার ফ্রডের অভিযোগ আমাদের কাছে আসে, কিন্তু গত 1 মাস ধরে হঠাৎ নির্দিষ্ট 4-5টা জেলা থেকে এত অস্বাভাবিক হারে ফ্রডের অভিযোগগুলো আসে। দেন উই হ্যাভ টু টেক নোটিস অফ দ্যাট এন্ড অ্যাক্ট অন ইট। এই যে 46 জন, তাদের মধ্যে আমাদের রাজ্যের কতজন আছে আর তাদের আর বীরভূমের দিকে এবার নজর রাখতে হচ্ছে, কারণ বীরভূমে ফের উদ্ধার অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট। 2 দিনে উদ্ধার 19,000 কেজি অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট। জানেন, এই অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট বিস্ফোরক তৈরির অন্যতম উপাদান। ঝাড়খণ্ডের দিকে যাওয়ার সময় পাকড়াও বিস্ফোরক বোঝাই গাড়ি। নলহাটিতে নাকা চেকিং এর সময় পাকড়াও। ঝাড়খণ্ডে বন্ধ সব পাথর খাদান। ঝাড়খণ্ডে কি আদৌ যাচ্ছিল এই বিপুল বিস্ফোরক, নাকি হাত ঘুরে পৌঁছানোর কথা ছিল কোনো স্লিপার সেলের কাছে? জঙ্গি নাশকতার লক্ষ্যেই কি আনা হয়েছে বিপুল পরিমাণে অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট? প্রশ্ন থাকছে। অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট যেহেতু অক্সিডাইজারের কাজ করে, অত্যন্ত জ্বলনশীল বস্তুকে এই প্রক্রিয়াটাকে ত্বরান্বিত করে, সেটা যে কোনো জায়গায় কিন্তু নর্মাল এক্সপ্লোসিভের সঙ্গে ব্যবহার করলে তার ইম্প্যাক্ট বহুগুণ বেড়ে যাবে। দ্বিতীয় প্রশ্ন, যেটা ধরা পড়েছে 320 বস্তা এবং প্রত্যেক কটা বস্তা 50 কিলো করে, 16,000 কেজি। তৃতীয় যেটা, অন্ধ্রপ্রদেশ থেকে যাচ্ছিল ঝাড়খণ্ড, দেওঘর, সেখানে বাংলায় ঢুকে এটা যদি যুক্তি দেয় পুলিশ যে অন্ধ্র থেকে ঝাড়খণ্ড যাচ্ছে, বাংলায় ধরেছে, বাংলায় ঢুকবে কেন? কোনো বর্ডারও নাই। কোথায় ঝাড়খণ্ড থেকে বীরভূম হয়ে কেউ দেওঘরে যায়? আপনি তো নিশ্চয়ই মুম্বাই হয়ে দিল্লি যাবেন না যদি আপনার গন্তব্যস্থল দিল্লি হয়। তো পুরো ব্যাপারটা রহস্যজনক এবং অত্যন্ত চিন্তার ব্যাপার। হতে পারে এর মধ্যে স্লিপার সেলের লোকজন ইনভলভ রয়েছে। এবার সীমানাগুলোর দিকে নজর রাখা যাক, কারণ দেশের পূর্ব ও পশ্চিম 2 সীমান্তেই লাগাতার উস্কানি। পূর্ব সীমান্তে আস্ফালন ইউনুস দুর্বৃত্তদের, পশ্চিমে ফের অস্ত্রবিরতি চুক্তি ভাঙছে পাকিস্তান। গত 6 মাসে সীমান্তে বিএসএফ এর ওপর 877 বার হামলা। অন্যদিকে পুঞ্চে ফের পাক উস্কানি। জম্মু কাশ্মীরের পুঞ্চে অস্ত্রবিরতি চুক্তি লঙ্ঘন পাকিস্তানের। 2 দেশকেই পাল্টা মুখের ওপর জবাব ভারতের। पिछले कुछ हफ्तों से लगातार पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में आतंकी घुसपैठ की फिराक में है। लगातार लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तानी सेना की मदद से आतंकी घुसपैठ करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय सेना पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। कल बीती रात पाकिस्तानी सेना की तरफ से लाइन ऑफ कंट्रोल पुंछ सेक्टर में लगातार सीज फायर का उल्लंघन किया गया। हालांकि भारतीय सेना ने भी पाकिस्तानी गोलाबारी का मुंह तोड़ जवाब दिया।
सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पाकिस्तानी सेना के कई जवान घायल हुए हैं और 4 से 5 जवान जो हैं उनकी कैजुअल्टी बताई जा रही है। वहीं आपको बता दें कि पाकिस्तानी सेना की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन इसलिए किया गया ताकि आतंकियों की घुसपैठ जो है पाकिस्तानी सेना करा सके, लेकिन लाइन ऑफ कंट्रोल हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय सीमा, बीएसएफ और भारतीय सेना बेहद ज़्यादा अलर्ट है ताकि पाकिस्तानी आतंकियों और पाकिस्तानी सेना की कोई भी साजिश कामयाब ना हो सके। कैमरा पर्सन अनुदीप शर्मा के साथ अंकित भट्ट, TV9। পায়ের তলায় মাটি হারিয়ে ইউনূসের দুষ্কৃতী বাহিনীর লাগাতার আস্ফালন, বারবার ভারতে অনুপ্রবেশের চেষ্টায় হামলা, কড়া প্রতিরোধ বিএসএফ এর। TV9 বাংলার হাতে চাঞ্চল্যকর রিপোর্ট, গত 6 মাসে ভারত বাংলাদেশ সীমান্তে বিএসএফ এর ওপর 877 বার হামলা। রিপোর্ট বিএসএফ এর দক্ষিণবঙ্গ ফ্রন্টিয়ারের। হাসিনা সরকারের পতনের আগে জানুয়ারি থেকে জুলাই পর্যন্ত 150 বার বিএসএফ এর ওপর আক্রমণ। ইউনূস প্রশাসনের জামানায় কয়েক গুণ বেড়েছে হামলা। বিএসএফ জওয়ানদের ওপর বারবার ওপারের অনুপ্রবেশকারী এবং পাচারকারীদের নোংরা আক্রমণ। পরিসংখ্যানে দেখা যাচ্ছে গোটা জানুয়ারি এবং ফেব্রুয়ারির শুরুতে 65% হামলা। নভেম্বর এবং ডিসেম্বর জুড়ে সীমান্তে অনুপ্রবেশকারীদের বেপরোয়া মনোভাব বেড়েছে। পরিসংখ্যানে দেখা যাচ্ছে জওয়ানদের উপর হামলা 30% ঘটনা ঘটেছে নভেম্বর এবং ডিসেম্বরে। মালদা এবং মুর্শিদাবাদে সবথেকে বেশি জওয়ানদের উপর হামলা। ওপারের মৌলবাদীদের উস্কানিতেই বারবার ভারতের জওয়ানদের উপর হামলা। যদি দেখা যাচ্ছে যে এরা অনেকটা হচ্ছে যে এদের সঙ্গে, কেননা এভরি সিটিজেন, যে কোনো লোক তার একটা আত্মরক্ষার কবচ রয়েছে। এখন তাকে যদি কেউ ভালা ছুঁড়ে মারে, কেউ ওই দা ছুঁড়ে মারে, তার জীবন সংশয় রয়েছে, সেখানে সে গুলি চালাবে। একটা সব জায়গার একটা লক্ষ্মণ রেখা থাকে, সবাই একটা লিমিট অফ পেশেন্স থাকে। তারপরে গিয়ে যদি দেখা যাচ্ছে আমাদেরই উপর করে যাচ্ছে বাইরে, তখন তাদের কিছুটা শিক্ষা তো দিতেই হবে। কোনো দেশের পাশের দেশটা সিরিয়া হোক, আমার পাশের রাজ্যটা গাজা হোক, লেবানন হোক, হ্যাঁ ইসরায়েল হোক, প্যালেস্টাইন হোক, আমরা তো চাই না। সেরকম আমার পাশের রাজ্যটা হ্যাঁ সিরিয়া হয়ে যাক, আফগানিস্তান হয়ে যায়, আমরা কেউ চাই না। ফলে এই ক্যান্সারকে অ্যাম্পিউট করা ছাড়া একে মলমে সারবে না, এটা কেন্দ্রীয় সরকারকেও বুঝতে হবে। আমার দাবি কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের কাছেও, নিশ্চয়ই আগে একটু মলম টলম দিয়ে দেখুন, কিন্তু এই মলমে সারবার রোগ না, এটা ছোট সার্জারি করলে হয়ে যাবে।